स्वागत है तमाम दर्शकों का SI91 न्यूज में। मैं आपका मेजबान आबिद हुसैन इनामदार। ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಧಿಕ್ಕಾರ 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 ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಧಿಕ್ಕಾರ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಧಿಕ್ಕಾರ ಧಿಕ್ಕಾರ ಜನವಿರೋಧಿ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಧಿಕ್ಕಾರ 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 ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಧಿಕ್ಕಾರ ಧಿಕ್ಕಾರ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಧಿಕ್ಕಾರ 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 ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಧಿಕ್ಕಾರ राहुल गांधी आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं गली गली में शोर है 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 धिक्कारा 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 बीजेपी धिक्कारा 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 तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಧಿಕ್ಕಾರ 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 ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಧಿಕ್ಕಾರ चोर है चोर है बसनगौड़ा चोर है बसनगौड़ा चोर है बच्चे चोर है चोर है बसनगौड़ा चोर है चोर है चोर है बसनगौड़ा चोर है चोर है बसनगौड़ा चोर है चोर है चोर है बसनगौड़ा चोर है ನಮ್ಮ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ದೇಶಾಂತ ಈ ಹೋಟ್ ಕಳತನ ಹೋಟ್ ಡುಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಈ ಬಿಜೆಪಿ ಅವ್ರದ್ದು ಇದೇ ನಮ್ಮ ಬಿಜಾಪುರ ಸಿಟಿ MLA 1 ನಂಬರ್ ತುಡುಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಬೋಕಸ್ ಮಾಡ್ಲಾಕ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಲಾಕತ್ತಾರ ನಡಿಲಾಕತ್ತೈತಿ 26,000 ಬೋಕಸ್ ಅದ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಜಾಪುರ ಸಿಟಿಯಾಗ ಇದು ನಾಗ್ಟಾಂದ್ ಅದಾವ ಚಿಂಚೋಳಿದ ಅದಾವ ಬಿದರ್ದ ಅದಾವ ಬಾಲ್ಕಿದ ಅದಾವ ವಾರ್ತಿದ ಅದಾವ ಪಡ್ಸಲ್ಗಿದ ಅದಾವ ಜಮಖಂಡಿದ ಅದಾವ ಮುದ್ದೇಬೇಳ್ದ ಅದಾವ ಇದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರೂಫ್ ಅದಾವ ಈ 1 ನಂಬರ್ ತುಡುಗಂದ್ರ ನಮ್ಮ ಬಿಜೆಪಿ MLA ಬಸನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಉಚ್ಚಾಟನೆ MLA ಇದು ಡುಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದದ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ದೇಶದೊಳಗ ಮಾಡ್ಲಾಕತ್ತಾರ ಇದು ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು ಡುಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಈ ಕಾಡಿಂದ ಆ ಕಾಡಿಂದ ಈ ಕಾಡಿ ಮಾಡಿ ಓಟ್ ಹಾಕೊಂಡಾರ ಅವರು ಇದರ್ಲಿಂದ ಅವ್ರು ಗೆದ್ದು ಬಂದಾರ ಇಲ್ಲಿನೂ ಶಾಸಕರು ನೀವು ಆರೋಪ ಮಾಡಬೇಕು ಈಗಾಗಲೇ ಆರೋಪ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ನಾವೇ ಆರೋಪ ಮಾಡೀವಿ 1 ನಂಬರ್ ತುಡುಗ್ MLA ಅದಾನ ಬೋಕಸ್ ಓಟ್ ಮಾಡವ ಬಿಜೆಪಿ MLA ಬಸನಗೌಡ ರ್ಯಾಲಿ ಚಾಲು ಎಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯ್ತು ಇದು ಗಾಂಧಿ ಚೌಕ್ಲಿಂದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸರ್ಕಲ್ ತನ ಬಂದೈತಿ ನಾವು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿಕತ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರು ಅವ್ರ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಗುಡಿ ಮುಟ್ಲಿ ನಾವು ತಲೆ ಬೇಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಊರ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಇದು 1 ನಂಬರ್ ಚೀಟರ್ ಮತ್ತ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳವ ಡುಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಮಾಡವ ಬಿಜೆಪಿ MLA ಬಸನಗೌಡ 4 MLA ಅವನೇ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳವ ಮೋದಿ ಮೇಲೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು 100ಕ್ಕೆ 100 ಸತ್ಯ ಅದ ಅವರು ವೈ ನಾಟ್ ಸೀಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕಿದ್ದು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕಿದ್ದು ನಿಮ್ದು ಮತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬಂದ ಬಿಜೆಪಿ ಆರೋಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ ಅದ ಇಲ್ಲಿ ಡುಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದು ಮತ ಅದಾವ ಹ್ಯಾಂಗ ಬೆಂಗಳೂರದೊಳಗ ಮಾದನ್ಪುರದೊಳಗ ಅದು ಡುಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ಅವ್ರ ಪ್ರೂಫ್ ತೋರಿಸ್ಲಾಕತ್ತಾರ ಪ್ರೂಫ್ ಕೂಡ ನಂಬಲ್ನು ಪ್ರೂಫ್ ಅದ ಈಗ ನೀವು ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ಇಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣಾ ಅಧಿಕಾರಿ ಬಿಜೆಪಿ ಕೈಗೊಂಬೆ ಆಗಿ ಅಂತ ಈ ಚುನಾವಣೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಿಜೆಪಿ ಕೈಗೊಂಬೆ ಆಗ್ಯಾವ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಮಿಷನರ್ ಹೇಳಿವಿ ಆ ಸರ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಈ ಸರ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಮನೆ ಕಳ್ಸುತ್ತನ ಬಿಡಂಗಿಲ್ಲ ಅಂದಿವಿ ಮುಂದೆ ಇದೇ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಇರ್ತದೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದು ನಮ್ಮ ಪೂರಾ ದೇಶಾಂತ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಆಗ್ತೈತಿ ಅದು ಅವರು ಪೂರಾ ರದ್ದು ಮಾಡಿ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನರ್ ಯಾರ್ದ ಕೈಗೊಂಬೆ ಆಗಬಾರ್ದಂತ ನಮ್ದು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ಕೋತಿರ್ತೀವಿ आप सभी को पता है राहुल गांधी जी ने कर्नाटक के महादोपुर के बारे में आपको जानकारी दी कि 1 लाख से भी ज्यादा बोकस मतदार
पट्टी में शामिल किया गया है, जिसमें डुप्लीकेट की अगर बात करेंगे तो 10,956 वोट शामिल हैं। और वहीं अगर अनवैलिड वोटर्स जो हैं, जो एड्रेस जिसका एड्रेस भी नहीं है, वो 40,009 वोट हैं। और उसी तरह बल्क रजिस्ट्रेशन जो वोट है वो 10,452 वोट मौजूद हैं। और जो इनवैलिड इमेज यानी फोटो, जिसके फोटो सही से दिख रहे भी नहीं, वो 4,152 वोट मौजूद हैं। और वहीं अगर फॉर्म 6 की बात करेंगे तो फॉर्म 6 में मिसयूज हुआ है, वो 33,692 वोट मौजूद हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक मतदान क्षेत्र में 1 लाख से भी अधिक वोटों का धोखा, नकली वोटों को शामिल किया गया। और जो मैं बल्क रजिस्ट्रेशन वोट की बात कर रहा हूं, जो 33,000 से ज्यादा हैं, वो एक घर में 80 वोट बोगस वोटों की जानकारी मिली, जबकि वो एक बेडरूम का घर है और उस एक बेडरूम के घर में 80 वोट शामिल होने की बात मतदार पट्टी में पता चली। और कई न्यूज चैनल्स भी जाकर जब जानकारी तो पता चला कि वहां पर 80 वोट मौजूद हैं एक एक घरों में। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह वोट की चोरी की जा रही है, और वोट की चोरी कर कर ये सरकार सत्ता में आ रही है। और इलेक्शन कमिश्नर पूरी तरह से बीजेपी का गुलाम हो चुका है और पूरी तरह बीजेपी की तोती वो बोल रहा है। तो हमारा यही मकसद है कि हर इंसान का सबसे बड़ा अगर कोई अधिकार है, कोई हक है, तो वो उसकी वोट की ताकत होती है। और उसी वोट की ताकत को छीनकर लोकतंत्र का मजाक बनाया जा रहा है। बीजेपी लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा रही है और वोट चोरी कर रही है। तो हमारा राहुल जी का और कांग्रेस पार्टी का यही मकसद है कि इन वोट चोरों को गद्दी अब छोड़नी पड़ेगी। अब ये मुहिम यूं खत्म नहीं होगी, ये मुहिम आगे बढ़ते रहेगी। और इसी तरह अगर बात करेंगे तो आपको बीजापुर का भी इलेक्शन याद होगा। उस वक्त यहाँ के शासक रहे बसनगौड़ा पाटिल यत्नाड़ के चिंचोड़ी जो उनकी फैक्ट्री है, शुगर फैक्ट्री के कई कर्मचारियों को यहाँ पर पकड़ा गया, जो यहाँ के बोकस होटस उनको बनाया गया था। तो इस तरह बीजापुर शहर में भी तकरीबन 20,000 से 50,000 की बोकस वोटिंग हुई है। अगर हकीकतन अगर उस बोकस वोटिंग को निकाल फेंका जाए तो यहाँ पर हमीद महमूद की यानी कि मुशर्रफ साहब की जीत यकीनन थी। यानी बोलने का यही मकसद है, देश भर में ये लोग वोट चोरी कर कर सत्ता हासिल कर रहे हैं। हम इन वोट चोरों के खिलाफ हमारा कांग्रेस का आंदोलन जारी रहेगा, क्योंकि जनता जिसे चुनती है वही हकीकत में नेता होता है। ये चोरी के नाम पर सत्ता हासिल कर रहे हैं और इनकी चोरी सामने आ चुकी है और बहुत जल्द इन्हें अपनी गद्दी छोड़ना पड़ेगा। सर, आप कह रहे हैं कि हमीद मुशर्रफ साहब की जीत होती थी, अब राज्य में सरकार आती है, क्यों तनख्वाह नहीं किया? नहीं, तनख्वाह देखिए, इसके ताल्लुक से आप कोर्ट में भी चले गए, वहां भी गए, तो मैं आपको बता दूं कि जो BLO होते हैं, जो उस वक्त की जो सरकारें थी, जो तहसीलदार थे, उन लोगों ने खास प्लान के तहत बोकस वोटिंग को प्लानिंग के तहत बनाया जाता है। जैसे कि मैंने बताया, एक घर में 80 वोट हैं, मगर वो 80 वोट का एड्रेस वहां पर बाकायदा दिया गया है, वहां उनकी पहचान बताई गई है। इसी तरह जो चिंचोड़ी की मध्य क्षेत्र के हो या किस अन्य महाराष्ट्र के भी कई वोटर्स है, तो यहाँ पर एक बीजेपी के मालिक जो उन्हें किराए के तौर पर एक बॉन्ड के जरिए उन्हें रहने की इजाजत देते हैं और वो बताते हैं कि कई सालों से यहाँ पर ये मौजूद है। तो इस तरह से गलत तरीके से बोकस वोटिंग बनाया जाता है। अब जब बनाया जाता है, जब वोटिंग होती है, तो उस वक्त कुछ नहीं किया जाता, मगर अब इसी को हम जागृत करते हुए, अब इसकी छानबीन करते हुए इन सभी बोकस वोटों को निकाल फेंकने की यही मुहिम हमारी कांग्रेस की है। ಭಾಷೆಗಳಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಾಡಿನ ಹಾಗೂ ದೇಶದ ಜನರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರಾದ ನಿಮ್ಮ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ನಾಯಕರಾದ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಸಾಹೇಬರು ಕಳೆದ 7 ತಾರೀಕಿಗೆ ಒಂದು ಅಟಮ್ ಬಾಂಬ್ ಹೋಗಿದ್ರು. ಇದು ಕೇಂದ್ರ ಚುನಾವಣೆ ಆಯೋಗ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರೋಧ ಮತ್ತು ಟೋಟಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷದ ವಿರುದ್ಧ ಇವತ್ತು ಕರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಹಿರಿಯ ಮುಖಂಡರಾದ ಅಬ್ದುಲ್ ಹಮೀದ್ ಮುಷರಫ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಗಾಂಧಿ ಚೌಕದಿಂದ
ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸರ್ಕಲ್ ವರೆಗೆ. ಇದು ಬಹಳ ದಿವಸ ನಡೆದಿಲ್ಲ. ಇದು ಏನು ಅಭಿಯಾನ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಮಾಡ್ಯಾರ, ಇವತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲ ದೇಶದ ಜನಗೆ. ಇವತ್ತು ಈ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸರ್ಕಲ್ದಾಗ ನಾ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಬಿಜಾಪುರ ನಗರದಾಗೂ 2023 ಏನ್ ಲಪಡ ಆಗೈತಿ, 26,000 ಏನ್ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಯಾರ, ಎಲ್ಲಾ ತರಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಸಂಸದರಾಗಲಿ MLA ಮುಂದಿನ ಬರೋ ದೀಪಾವಳಿ ಒಳಗ ಅವ್ರವ್ರ ನಾಚಿಕೆ ಬಿತ್ತು ಅವ್ರು ನಾವು ತುಡುಕ್ ಮಾಡಿದ ಕರೆ ಅಂತ ಐತಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ನಾಳೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಾಗ ಮೋದಿನೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಂತ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಷಡ್ಯಂತ್ರ ಮಾಡ್ಯಾರ, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಇದು ಮಾಡ್ಯಾರ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಳೆಯಾಗಿ ಬಿಚ್ಚಿ 1 ತಾಸಿಗಿಂತ ಅಧಿಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದೇ ಕ್ಷೇತ್ರ ತೋರ್ಸ್ಯಾರ ಅವ್ರು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ತಗೋರಿ ನೀವು, ಈಗ ಬಿಹಾರ್ ಚುನಾವ್ ಐತಿ, ಅಲ್ಲೂ ಏನೋ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ವಿಚಾರ ಐತಿ. ನಮ್ಮ ಬಿಜಾಪುರ ನಗರದ ಐತಿ, ನಮ್ಮ ಬಿಜಾಪುರ ನಗರದನಿಕೆ ಅವರು ಸೀದಾ ಈಗ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖಾಂತರ ಅವ್ರು ಬಂದು ನಾವು ಆಗಿದ್ದು ತಪ್ಪಾಗಿತ್ತ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಮೇಲೆ ಹಾನಿ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ರಾಜೀನಾಮಾ ಕೊಟ್ಟು ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ತುಡುಗ್ ಮಾಡಿದ ಕರೆಯನ್ನ ಐತಿ. ಈಗ ಸಾಹೇಬರು ಹೇಳ್ಯಾರ, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ತುಡುಗರಾದಾರ, ಎಷ್ಟು ತುಡುಗು ಮಾಡಿ ಇವರು ಆರಿಸಿ ಬಂದಾರಲ್ಲ, ಓಟ್ ಚೋರ್ ಅವ್ರ ಅನ್ಕೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋದು ಖಚಿತ, 100ಕ್ಕೂ 100 ಸತ್ಯ. ಇದು ಇವತ್ತು ನಾವು ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾರ್ಚ್ ಮಾಡಿದೀವಲ್ಲ, ಮೋದಿ ವಿರೋಧ ಆಗಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ವಿರೋಧ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೋರಾಟ ನಡೆದು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ಜೊತೆ ನಾವು ಓದೇವಿ. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ತುಮ್ ಆಗೆ ಬಡೋ ಹಮ್ ತುಮಾರೆ ಸಾಥ ಅಂತ ಹೋರಾಟ ಒಂದು ಅಭಿಯಾನ ಚಾಲು ಆಗೈತೆ, ಆ ಅಭಿಯಾನದ ಜೊತೆ ನಾವಿದ್ದೀವಿ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ದೇ ಸರ್ಕಾರ ಯಾಕೆ ತನಿಖೆ ಮಾಡುದು? ಅಲ್ರಿ, ಈಗ ತನಿಖೆ ಹಂತದಾಗ ನಡೆದಿದ್ರೆ ಅದು ಅವರು ಈಗ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹಾಕ್ಯಾರ್ರಿ. ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಇವತ್ತರ ನಾಳೆ ಈಗ ಅನ್ಕಿ ಅತಿ ಶೀಘ್ರ ಆರ್ಡರ್ ಬರೋವ್ರಿ. ಮೊದ್ಲ ಇರ್ತಿತ್ತು, ಅದು ಡೇಟ್ ಬೀಳ್ತಿದ್ವು. ಇವತ್ತು ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇಶ ತುಂಬಾ ಅಭಿಯಾನ ನಡೆದೈತ್ರಿ. ಇದು ವೋಟ್ ಚೋರೋಂಕು ಬಾಹರ್ ನಿಕಾಲೋ, वोट चोरों को बाहर निकालो, एक वोट एक अधिकार, राहुल गांधी का ये नारा है। हर चोर आज देशव्यापी वोट चोरी अभियान जो राहुल गांधी जी ने हमारे पूरे भारतवर्ष में चलाया है, इस बीजापुर में भी उसका एक ये जो वोट चोरी का जो ये है, यहाँ पर भी हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं और कैंडल मार्च के जरिए हम इसका विरोध कर रहे हैं कि देश में हमारा जो अधिकार है, वोट है, वो वोट के जरिए हम संविधान को बचाते हैं और संविधान चलता ही इस वोट से है। हमारे संविधान में जो मेन मकसद है, हम वोट डालने के बाद किसी प्रतिनिधि को चुनकर लाकर हमारे देश का एक प्रधानमंत्री, एक प्रतिनिधि बनाकर भेजते हैं। अगर वही चोरी करते बैठा, वोट की चोरी करते बैठा, तो हमारे खुद का अधिकार यहाँ पर चला जाएगा। हम जिंदे रहकर भी मुर्दा के हिसाब में रहेंगे। ऐसे कई जो एग्जाम्पल्स हैं वो सुप्रीम कोर्ट में हमारे वकीलों ने दिया है कि जितने भी लोग मरे हुए हैं वो जिंदे लोगों को मरा हुआ साबित कर उनके वोट काटने का काम आज बीजेपी सरकार कर रही है और जात धर्म देखकर उनके वोटों को काटने का काम बीजेपी की सरकार कर रही है। इसलिए राहुल गांधी जी ने एक बहुत बड़ा एटम बम जो फोड़ने की उन्होंने बात कही थी, वो पूरा एटम बम फूट गया है। बीजेपी पूरी नंगी हो गई है, बीजेपी चोर है, बीजेपी के हर एक लीडर चोर है, ये साबित हो गया है। और ये पूरा प्रूफ साबित करके आज राहुल गांधी जी ने पूरे देश के लोगों को ये दिखाया है कि हमारा वोट चोरी हो रहा है। इसे बचाने का अभियान आज से शुरू है। हम राहुल गांधी जी के साथ हैं, पूरे कांग्रेस पार्टी पूरे देश के नागरिकों के साथ है। इतना कहते मेरी बात खत्म करता हूं। जिस तरह से राहुल गांधी ने जो सार्वजनिक किया वोट चोरी का भांडाफोड़ आप कह रहे हैं, इसी तरह बीजापुर में जो है हमीद मुशरिफ भी इस तरह का एक आरोप लगाए थे कि यहाँ पर वोट चोरी हुई है। क्या हमीद मुशरिफ और आपकी पार्टी ने जो है राहुल गांधी की तरह वो तमाम वोट चोरी किए हुए सार्वजनिक क्यों नहीं किए अभी तक? बिल्कुल, पूरे ले जाकर हमीद मुशरिफ उनकी टीम जो है हाईकोर्ट में केस दायर कर रहे थे, क्या रिट पिटीशन भी डाले थे, उन्होंने डाल करके आए। वो रिट पिटीशन क्या हुई अभी मुझे नॉलेज में नहीं है, लेकिन बीजापुर में वोट चोरी हुए सो है। बीजापुर के अंदर का जो बसवनगौड़ा पाटिल एतनाल MLA है, उन्हें अपने वोटों से चुनकर नहीं आया, चोरी के वोटों से चुन को आए। और ये पूरा सबूत बाय सबूत हमें वीडियो रिकॉर्ड के साथ दिखलाएं। उस वक्त की जो पुलिस थी, उस वक्त के जो ऑफिसर थे, वो पूरे बसवनगौड़ा के कई गुंबद थे।
पुलिस पूरा उनको सपोर्ट करिए। उस वक्त की आज की जो पुलिस है वो ऐसी नहीं है, तब की जो पुलिस थी उस वक्त सपोर्ट करे, तब के ऑफिसर उनको सपोर्ट करके उनको चुन को लगाए। इसके अंदर उनका बिल्कुल भी मैं ये आरोप लगाने में पीछे नहीं हटूंगा।